ఈ వాల్యూమ్ కొంచెం అంతేనా? ప్రార్థన చేసుకుందాం. మోకరించండి. Loving Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank you, Lord, for this blessedness of coming into thy house as thy children. We thank you, Lord, for this glorious ministry of VBS. We thank you, Lord, all the boys and girls that have taken time to be in thy house and to learn thy word. We once again come into thy presence and then pray that you might satisfy us with the fatness and the fullness of thy house. We pray that you might speak to us through thy word according to the needs of our hearts. Bring all of us under the subjection of the sprinkling blood of the eternal covenant. We pray with thanksgiving in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So today we are on day 4. So God has given us a wonderful theme. A good soldier of Jesus Christ. So how many of you are coming every day from first day onwards? Oh, very good. Anybody came for the first time today? Okay. So all those who came first time today, so you meet the class teachers, and they will allocate a class for you, booth for you, and make sure that you come for the rest of the VBS. Otherwise, you will not understand the full concept. ఆ విధంగా రాకపోతే ఏదైతే అంశం ఉంటుందో ఆ యొక్క అంశాన్ని మీరు సంపూర్ణంగా మీరు గ్రహించలేరు. So the theme for this year VBS, ఈ యొక్క VBS కు ఉంటున్న అంశం ఏంటంటే good soldier of Jesus Christ. క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుడు. God wants us all to be good soldiers for him. దేవుడు ఆయనకు మంచి సైనికులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. So the theme for the seniors class, ఈ యొక్క సీనియర్స్ క్లాస్ లో ఉంటున్న శీర్షిక ఏంటంటే the Christians walk and talk. ఒక క్రైస్తవుని యొక్క నడక అలాగే మాట. As believers, విశ్వాసులముగా how should we walk? మనం ఏ విధంగా How should we talk? ఏ విధంగా మాట్లాడుతాం? How we should change our life? మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి? How we can be models to others? How we can fight good fight? How we can be good soldiers for Jesus Christ? సైనికులుగా ఉండగా That is what we are going to learn. అది నేటి దినాన మనం నేర్చుకునే So today, a very important lesson. చాలా The lesson's title is The Throne Room of the Heart. హృదయం యొక్క సింహాసనపు గది. Throne Room of the Heart. Shall we read the memory verse for today? నేర్చుకోవాల్సిన కంఠస్థ పాఠం ఒకసారి చూసుకుందాం. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians 5:16. You can Galatians 5:16. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం. You can read from the screen also. మీరు ఆ స్క్రీన్ నుంచి కూడా చదవచ్చు. అందరు కనిపిస్తుందా? పాప కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ అందరం ఇంగ్లీష్లో చదువుదాం, తర్వాత అందరము తెలుగులో చదువుదాం. ఓకే, అండ్ కౌంట్ 3. రెడీ 1 2 3. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. ఓకే, తెలుగు. నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. వెరీ గుడ్ మెమరీ వర్స్. చాలా మంచి కంఠస్థ వాక్యం. What the Lord is saying, దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు? walk in the spirit, మనము ఆత్మానుసారంగా నడుస్తే, but then you will not fulfill the lusts of the flesh. శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చము. So we have been looking into 2 different ways before us.
one way మార్గము is God's holy highway. అది దేవుని పరిశుద్ధమైన రాజమార్గం That will lead us to eternal life. జీవానికి తీసుకుని వెళ్ళేదిగా ఉంటుంది The second way is a man's sinful byway. అది మానవునికి ఉంటున్న ఇరుకైన పాప మార్గం ఉంటుంది So this byway of the man will take us to eternal death. ఆ యొక్క నిత్యమైన నరకానికి లేక నిత్యమైన మరణానికి తీసుకుని వెళ్ళిన There are only two ways. కేవలం రెండు మార్గాలు That's why we have a song also. అందుకు సంగ ఒక పాట కూడా ఉంది కదా రెండే రెండు దారులు. ఎంతమందికి వచ్చా పాట? వెరీ గుడ్. రెండే రెండు దారులు. In all, there are only two ways. Many people say, అనేకులు ఏమంటారంటే there are so many ways. చాలా మార్గాలు ఉన్నాయంటారు There are so many ways to go to the Lord. అనేకమైన మార్గాలు దేవునికి చేరుకోవడానికి There are so many ways to moksham. I can live any way that I like. Finally, I will end up in heaven. But it's okay. Sorry. But God's word says there are only two ways. One way is God's holy highway, and the second way is man's sinful byway. So everybody human beings, all human beings, we start on the sinful way. It is human nature. We all inherit sin by birth. The sin is inside us. We are born sinners. In God's view, we fall short of the God's standards. Many times when we say who is a sinner, we know, okay, somebody is murdering. He is a sinner. Suppose if somebody is robbing ATM, he is a robber. If somebody is fighting, if somebody is doing rowdyism, they are sinners. We are not sinners. Anybody here is a murderer? ఎవరన్నా పొడిచిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? లేదు కదా? మనం అంతా మంచివాళ్ళం కదా, మనం అట్లాంటి పాపాలు చేయలేదు కదా. We think we are all good people. Those are bad people. But God's word says, all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned, young and old, rich and poor, rural and urban. Boys and girls, we are all sinners. Because of that sinful nature in us, we commit sin. We may not be murdering, but we are liars. We keep fighting. We feel jealousy. We feel proud. These are all things a part of our life. So any of you, and can you say, I did not lie any time? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఆయనే ఫస్ట్ అబద్ధికి లేక. ఆ విధంగా చెప్తే మొట్టమొదటి అబద్ధం మనం అందరం ఏదోటి చిన్నది పెద్దది చెప్తానే ఉంటాం. Suppose you go to your class, you finish exams, and your friend got more marks than you. What you will immediately feel jealousy. అరే వాడేం చదవలేదు, అదే రోడ్డు మీద తిరిగాడు, he got more marks. I worked day and night. I did not get marks. So immediately that jealousy comes. Where is that jealousy? Deep inside our heart. That is a human nature.
So that's why God's word says, all are sinners and they are going towards eternal death. దానికి వెళ్ళేవారు కూడా ఉన్నారు. That is what the experience of Saul also. Saul was a good man, సౌలు just like us. He was studying well. He was excelling in his religion, excelling in his studies, passionate for the Lord, but he has sinful heart. But one day, God confronted him, and God revealed himself to him, and Lord spoke to him, Saul, Saul, you are kicking against the goats. You are working against God. You are going towards hellfire. Then immediately, Paul confessed, came to the cross, accepted his failures, he accepted his sin, తన యొక్క పాపాన్ని and ఒప్పుకున్నాడు. he went away from the sinful byway to the holy highway. ఆ యొక్క పాప మార్గంలో నుండి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క నిత్యమైన పరలోకానికి వెళ్ళే మార్గంలోకి ఆయన దాటి పట్టుకుంటున్నాడు. He left all his old ways, old habits, old friends, old desires. They are all gone. And now he is on a holy highway. That is what you and I need to do. First, receive the Lord as your Savior, and we should start walking in the ways of the Lord. But once you are saved, there is a battle inside you. పోరాటం ఉంటుంది. One side we have this old flesh, ఒకవైపు పాత శరీరం and this new nature is given to us when we accept the Lord on the other side. ఇచ్చామో ఒక నూతనమైన స్వభావం మనకి ఇవ్వబడి ఉంటుంది. So there is a fight between this old nature and new nature. When we accept the Lord as our Savior, God gives His Holy Spirit to us. దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. Check. Okay. Oh, so this is not working at all. Okay, we put it in the video. Okay. Let us see. You are able to hear? ఇప్పుడు రెండు ఇద్దరు దేవుని పడతలేదా? Check. Okay. Just conclude. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ మీ వైపే చూస్తా ఉన్నారు అనమాట. ఓకే ఆల్రెడీ డన్. సో అందరి దృష్టిని మీ లెసన్ మీద ఉంచారు. Okay, we are done with all the limitations we will work. Okay, so when we accept the Lord as our Savior, మనం ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత we have this Holy Spirit inside us. మన హృదయాంతరంగంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసిస్తూ And ఉంటాడు. the other side, that old nature is still in us. ఇంకొక వైపు చూసినట్టయితే పాపంతో నిండిన ఆ యొక్క పాత స్వభావం ఇంకా కలిగి ఉంటున్నాం. This old nature and the new nature keep fighting. ఈ యొక్క పాప స్వభావం అలాగే నూతన స్వభావం కూడా ఈ రెండు కూడా పోటీ పడతా So ఉంటాయి. we need to fight the old nature ఆ యొక్క పాత స్వభావాన్ని మనం ఎదిరించాలి, దాన్ని and పోరాటం చేయాలి. slowly grow into the new nature. తద్వారా ఆ యొక్క నూతన స్వభావంలోనికి మెల్లిమెల్లిగా మనము ఎదుగుందే వారికి ఉంటున్నాం. So when we accept the Lord as our Savior, మనం ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన we తర్వాత are dead in Christ. మనము క్రీస్తుతో పాటు లేపబడి ఉంటున్నాం. We died with Christ. మనం క్రీస్తుతో పాటు చనిపోయాము. We are buried with Christ. క్రీస్తుతో పాటు మనం సమాధి చేయబడ్డాము. And we raised with Christ. అంతేకాకుండా క్రీస్తుతో కూడా మనం తిరిగి లేపబడి ఉంటున్నాం. We are seated in heavenly places with Christ. మనం ఇప్పుడు క్రీస్తుతో పాటు ఆ యొక్క పరలోకంలో సింహాసనం పైన కూర్చుని ఉంటున్నాం. So we have to die to our old nature. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మన యొక్క పాత స్వభావానికి మనం చనిపోవాలి. That is what Paul was telling to Romans. అదే పౌలు రోమీలకు చెప్తుంటున్నాడు. Be crucified to your old self. అని ఉన్నాడంటే మీకు పాత స్వభావానికి మీరు చనిపోండి, సిలువ వేయబడండి అని Because చెప్తున్నాడు. you no longer are slaves to the old sinful habits. ఎందుకంటే మీరు ఆ యొక్క ప్రాచీనమైన పాత స్వభావానికి అలాగే పాత యొక్క అలవాట్లకి మీరు ఇప్పుడు చనిపోయిన వారు ఉంటున్నారు. Now you are raised for the newness of life. ఇప్పుడు మీరు ఆ యొక్క దేనికోసం లేపబడి ఉంటున్నారు అంటే నూతన జీవాని కోసం మీరు లేపబడిన వారుగా ఉంటున్నారు. So once you accept the Lord as your Savior, ఒక్కసారి మీరు ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత so tomorrow
రేపటి దినాన you will not become holy angels. మీరు ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన దేవదూతల వలె అయిపోరు. Still old nature is there. అయినా మనం ఆ విధంగా రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క పాప స్వభావం అనేది ఇంకా ఉంటుంది. It keeps pulling us back. అదేం చేస్తా ఉంటుందంటే మనకి వెనక్కి గుంజేదిగా ఉంటుంది. Suppose you have the habit of watching movies. మీకు ఉదాహరణగా ఆ యొక్క సినిమాలు చూసే అలవాటు ఉన్నట్లయితే Now you accepted the Lord. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించారు. Now from today onwards, I should not watch these bad movies. నువ్వేమనుకుంటావంటే దేవుని రక్షకుడిగా అంగీకరించాను కాబట్టి ఇక సినిమాలు చూడకూడదు అనుకుంటావు. My eyes should be holy. నా యొక్క కన్నులు పరిశుద్ధంగా My ఉండాలి. thoughts should be holy. నా యొక్క తలంపులు కూడా పరిశుద్ధంగా These ఉండాలి. these movies are spoiling me. ఈ యొక్క సినిమాలను పాడు చేస్తుంటున్నాయి. So you decide to not to watch movies. నువ్వేమో నిర్ణయం చేసుకుంటావంటే ఇక సినిమాలు చూడకూడదని నిర్ణయం So చేసుకుంటావు. when you come to VBS, నువ్వు VBS కి వచ్చిన తర్వాత మంచి strong decision. ఒక మంచి తీర్మానం తీసుకుంటావు. Tomorrow onwards, రేపటి దినం నుంచి I will not watch movies. ఆ యొక్క సినిమాలు చూడను. So when you go home, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత temptation will come. ఆ యొక్క శోధన అనేది వస్తుంది. Your friend will call. నీకు ఫ్రెండ్ నీకు ఫోన్ చేస్తాడు. అరే ఈ వీడియో చూసావా? అరే అంటాడు కదా, అరే పలానా వీడియో అరే చూసావా? మస్తు ఉంది భయ్. అది చాలా బాగుందిరా. న్యూ టెక్నాలజీ. అది ఎంతగానో గ్రాఫిక్స్ ఆర్ గ్రేట్. ఆ గ్రాఫిక్స్ చాలా బాగున్నాయి. మ్యూజిక్ ఇస్ టాప్ క్లాస్. ఆ మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది. అప్పుడు మీరేమనుకుంటారు? అప్పుడేమనిపిస్తుంది, అరే జస్ట్ ట్రైలర్ చూద్దాము. ఒకసారి అట్లా ట్రైలర్ చూద్దాం. ఒక 2 minutes trailer I will see. ఆ 2 నిమిషాల ట్రైలర్ చూద్దాం. Then you see the 2 minutes trailer. ఆ 2 నిమిషాల ట్రైలర్ చూస్తాం. అరే ఇంకా సూపర్ ఉంది. అరే చూస్తే చాలా బాగుందిరా. Only one time. ఒకసారి చూద్దాంలే. Then you spend watching that. ఆ ఫ్రెండ్ తో పాటు కలిసి మనం చూస్తాం. Why? ఎందుకు? Because that is the old nature still inside us. ఎందుకంటే మనం ఆ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మన యొక్క జీవితంలో ఆ యొక్క పాత స్వభావం ఇంకా కలిగి ఉంటున్నాం. So it keeps pulling us back. అది మనల్ని ఏం చేస్తా ఉంటుంటే అది వెనక్కి గుంజేదిగా So ఉంటుంది. what we need to do? మనం ఏం చేయాలి? We need to exercise మనం వ్యాయామం చేయాలి. and submit ourselves to the Holy Spirit. ఇంకేం చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనల్ని మనం అప్పజెప్పుకోవాలి. And continue to grow in the newness of life. మనం ఏం చేయాలంటే ఆ యొక్క నూతనమైన స్వభావములో మనం ఎదిగే వారంగా ఉండాలి. Every time a temptation comes, ఎప్పుడైనా ఆ యొక్క శోధన ఎదురైనప్పుడు you should think, మనం ఏమైనా ఆలోచన చేయాలంటే I am buried with Christ. నేను క్రీస్తుతో పాటు సమాధి చేయబడ్డాను. I died with Christ. క్రీస్తుతో పాటు చనిపోయాను. Buried with Christ. క్రీస్తుతో పాటు సమాధి I చేయబడ్డాను. rose again with Christ. క్రీస్తుతో పాటు తిరిగి I am లేవబడ్డాను. seated with Christ. క్రీస్తుతో పాటు నేను సింహాసనం పైన కూర్చుని My ఉన్నాను. fellowship is different. నా యొక్క సహవాసం వేరైనది. My goal is different. నాకుంటున్న ఆ యొక్క గమ్యము వేరైనది. I need to look into the heavenly things. ఆ యొక్క పరలోకమైన విషయాల గురించి నేను ఆలోచన చేయాలి. దాని వైపు So we దృష్టించాలి. should reckon ourselves dead to sin మనల్ని మనం ఏం చేయాలంటే పాపమునకు చనిపోయిన వారంగా మనం and ఎంచుకోవాలి. yield our body as instruments of righteousness to Lord. మనం ఏం చేయాలంటే మనకి శరీరాన్ని దేవునికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మనము వదిలిపెట్టే వారంగా ఉండాలి. అంటే పనిముట్టుగా వదిలిపెట్టే వారంగా ఉండాలి. నీతి సాధకములుగా మీ అవయవములను దేవునికి సమర్పించుకొనుడి. నీతి సాధకులుగా మన యొక్క అవయవాలను దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. So these eyes ఈ యొక్క కన్నులు we use it for watching all bad movies. మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఆ యొక్క చెడు సినిమా చూడడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం. But now కానీ ఇప్పుడు we should say, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? my eyes నా యొక్క కన్నులు should be given to read the word of God. నా యొక్క కన్నులు దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి నేను కన్నులు అప్పగించాలి. I cannot do these unholy things with my eyes. నా యొక్క కన్నులతో అపరిశుద్ధమైనవి నేను చేయను. I cannot do these unholy things with my hands. నా యొక్క చేతులతో అపరిశుద్ధమైన కార్యము నేను చేయను. I cannot go to unholy places with my legs. నా యొక్క కాళ్ళ ద్వారా నేను అపరిశుద్ధమైన స్థలాలకు వెళ్ళకూడదు. Same instruments of body. ఈ యొక్క శరీరంలో ఉంటున్న ఆ యొక్క అవయవములు We should submit as instruments of righteousness unto God. మనం ఏం చేయాలంటే దేవునికి నీతి సాధనగా మనం సమర్పించాలి. That is a daily process. అది ప్రతిరోజు జరిగే ప్రక్రియ. Not one time activity. ఏదో ఒక్కరోజు జరిగితే ఆగిపోయేది కాదు. So this has to be exercised on a day to day basis. మనం ఇదేం చేయాలంటే ప్రతిరోజు కూడా దీన్ని అభ్యాసం చేయాలి. When you accept the Lord as your personal savior, మనము ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత in our heart మనకి హృదయంలో there are two persons want to occupy our heart. మన హృదయాన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు దాన్ని ఆక్రమించాలని చూస్తూ ఉంటారు. Our heart is like a throne. మన యొక్క హృదయం చూసినట్టయితే ఒక సింహాసనం లాగా ఉంటుంది. What is the heart? ఇక హృదయం ఏంటి? Heart means thinking faculty. అదేంటి అంటే మనస్సు అంటే మేధస్సుకు మించిందిగా and ఉంటుంది. feeling faculty అంతేకాకుండా మనకు భావోద్రేకాలు కలిగిగా and ఉంటుంది. decision making faculty. అంతేకాకుండా హృదయం అనేది ఏంటి అంటే మనల్ని ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటామో అదే అయి ఉంటుంది. That means our mind, soul and spirit. ఇంకో మాటలో చెప్పంటే ఆత్మ, ప్రాణ, దేహము What they are desiring మనం ఏమైతే is కోరుతుంటున్నామో what we call as heart. మనం ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో దాన్ని మనం హృదయం అంటున్నాము. Heart is not our physical heart. ఏదో హృదయం అంటే గుండెకాయ కాదు. This physical
physical heart is good, very important ఏక భౌతికమైన హృదయం అంటే గుండెకాయ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. because it keeps the blood keep pure. అదేం చేస్తుందంటే గుండెకాయ ఏం చేస్తుందంటే కొట్టుకుంటూ ఆ యొక్క రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. Otherwise, people will be gone. అలా ఆ యొక్క గుండె కొట్టుకోకుండా ఆ యొక్క రక్తాన్ని పంపు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే చనిపోతాం. Physical heart is important. ఈ యొక్క భౌతికమైన హృదయం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. But the heart means our mind. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే హృదయం అంటే మనస్సు ఏంటుంది. So when you accept the Lord, మనము ప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత so there are two forces that are trying to occupy your heart. ఇక రెండు శక్తులు చూసినట్లయితే నీకు హృదయాన్ని ఆక్రమించాలని చూస్తూ ఉంటాయి. One is flesh, ఒకటి శరీరము, the other one is spirit. రెండవది ఆత్మ ఉంటుంది. Because till yesterday నిన్నటి వరకు we were submitting our heart to the flesh. మనం ఏం చేస్తూ వచ్చామంటే నిన్నటి వరకు కూడా మన యొక్క హృదయాన్ని ఆ శరీరానికి అప్పచెప్తూ వచ్చాము. Today ఇప్పుడు we accepted the Lord. ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన God has put his spirit in us, ప్రభు తన యొక్క ఆత్మను మనలో అనుగ్రహించిన and తర్వాత this flesh won't go easily away. ఈ యొక్క శరీరం అనేది చాలా సులభంగా వెళ్ళిపోదు. Till yesterday I am ruling. నిన్నటి వరకు నేను రాజ్యం చేస్తా ఉంటా, పరిపాలన చేస్తున్నా. For 20 years, 20 సంవత్సరాలు for రాజ్యం చేశాను. 16 years, అంటే 16 సంవత్సరాలు రాజ్యం this చేశాను. heart is mine. ఈ యొక్క హృదయం నాది. I was ruling there. నేను ఇక్కడ రాజ్యం I చేశాను. was guiding there. నేనే దాన్ని నడిపిస్తూ వచ్చాను. Now this Holy Spirit came. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు. How can I leave my control? నా యొక్క ఆధీనాన్ని నేను ఏ విధంగా So కోల్పోగలుగుతాను? that is why there is a fight between the flesh and the spirit. ఆ యొక్క కారణం చేతనే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అలాగే ఇక శరీరానికి కూడా పోరాటం కనబడతా ఉంటుంది. When we talk about flesh, మనము శరీరం గురించి మాట్లాడినప్పుడు flesh has its partners also. ఆ యొక్క శరీరానికి భాగస్థులు ఉంటున్నారు. We call that as evil trinity. వాటిని ఏమంటాం అంటే దుష్టమైన త్రయత్వం. So the evil trinity consists of Satan ఇక దుష్టత్రయం ఏంటి అంటే ఎవరు కలిగి ఉంటున్నాడు అంటే సాతాను ఉంటున్నాడు, and world అలాగే లోకం ఉంటుంది, and the flesh. అంతేకాకుండా శరీరం ఉంటుంది. So in that evil trinity, three parts are there. ఇక దుష్టత్రయంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటున్నారు. The flesh is there. ఆ శరీరం ఉంటుంది. Where is that flesh? ఇక శరీరం ఎక్కడుంది? Inside us. మన హృదయంలో ఉంటుంది. Our own old desires, మన యొక్క పాత కోరికలు, our own lusts, మన యొక్క పాతతో కూడిన దుష్టమైన కోరికలు. And then the world is there around us. అంతేకాకుండా చుట్టూ ఉంటున్న ఆ యొక్క లోకము కూడా they also tempt us. ఆ యొక్క లోకం కూడా మనల్ని శోధనలకు గురి చేస్తుంది. So somehow we control our flesh. మనం ఏదో విధంగా మనం ఆ శరీరాన్ని మనం ఆధీనంలో పెట్టుకుంటున్నాం. Then what happens? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? Our friend will come. మన యొక్క స్నేహితుడు వస్తాడు. వాడు వచ్చి కొద్దిగా గిల్లుతాడు. వాడు వచ్చి గిల్లుతాడు. కొద్దిగా టెంప్ట్ చేస్తాడు. కొద్దిగా మనల్ని శోధనలకు గురి చేస్తాడు. అరే till yesterday, నిన్నటి వరకు అరే నువ్వు నాతో పాటు వచ్చావు సినిమాకి, నాతో పాటు వచ్చావు కదరా. Today again we are friends, మన స్నేహితులం కదరా. For 16 years మన 16 సంవత్సరాలు we are in the same colony. మనం ఇద్దరం కూడా ఒకటే కాలనీ. Now how can you say bye bye to me? ఇప్పుడు వచ్చి అకస్మాత్తుగా నువ్వు వద్దురా బాబు టాటా నాకు ఏ విధంగా చెప్తావు? So world also pulls us. ఆ కారణం చేతనే లోకం కూడా మనల్ని లాగేదిగా ఉంటుంది. And there is Satan on top. దానికి మించి పైన ఇక సాతానుడు ఉంటున్నాడు. Then Satan puts pressure on us. ఇక సాతానుడు ఏం చేస్తుంటే మన పైన ఒత్తిడిని తీసుకొని వస్తుంటాడు. And he tries to control this world. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క లోకాన్ని కూడా ఆయన దాన్ని ఆధీనంలో పెట్టేవాడు ఉంటున్నాడు. He is called the liar. ఆ సాతాను ఏమని పిలుస్తున్నాడు అంటే అపవాది లేక అబద్ధికుడిగా పిలువబడుతున్నాడు. So he tries to exercise his authority over us. ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఇక సాతాను ఏం చేస్తాడంటే మన పైన తన యొక్క శక్తిని ప్రదర్శించాలని ప్రయత్నం So చేస్తున్నాడు. this evil trinity, ఇక దుష్టత్రయము try to control and keep their control on our heart. మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే మన హృదయం పైన ఆధీనం కలిగి ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. So now once you are saved, రక్షణ పొందిన తర్వాత God has put his Holy Spirit in us. దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనకు అనుగ్రహించాడు. The Holy Spirit also comes with his partners. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా తనతో పాటు ఉంటున్న భాగస్వాములను తీసుకుని వస్తాడు. That is what we call as Holy Trinity. దీన్ని ఏమంటాం అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క త్రియేకత్వం ఉంటుంది. Who are partners in this Holy Trinity? ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన త్రయంలో ఎవరు ఉంటున్నారు? God the Father, తండ్రి అయిన దేవుడు ఉంటున్నాడు, God the Spirit, అలాగే God the Son, కుమారుడైన దేవుడు and ఉంటున్నాడు, God the Spirit. అంతేకాకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటున్నాడు. 3 persons in 1 person. ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక్క దేవుడై ఉంటున్నాడు. God the Father, మొట్టమొదటిగా తండ్రి అయిన దేవుడు, God the Son, అలాగే కుమారుడైన and దేవుడు, God the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడైన దేవుడు. So now this Holy Trinity, ఇక పరిశుద్ధమైన త్రయము they are trying to occupy our throne of our heart. ఇక త్రిత్వం ఏం చేస్తుంటున్నారంటే మన హృదయాన్ని పైన ఆధీనం కలిగి ఉండాలని And ప్రయత్నిస్తుంటున్నారు. they want to transform us. మరి ఏం చేస్తుంటున్నారంటే మనల్ని రూపాంతరం చేయాలని They want చూస్తున్నారు. to bring us to the holiness of God. మరి ఏం చేస్తుంటున్నారంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటున్నారు. So 3 persons are equally important. ఇక ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు. They are coexisting. వారందరూ కూడా సహపాఠిగా ఉండేవారు ఉంటున్నారు. They work together for our good.
వారేం చేస్తున్నారంటే మన మంచి కోసము అందరూ కలిసి పని So చేశారనుకుంటున్నారు. that is why our God is a triune God. మనం చూసే దేవుడు ఏంటంటే ఆయన త్రిత్వమైన దేవుడు అంటున్నాడు. So many times అనేక పర్యాయాలు we don't understand this triune God. ఈ యొక్క త్రిత్వమైన దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా Sometimes అనిపిస్తుంది. they say it is only one God. అంటారు కదా దేవుడు ఒకడే అంటున్నారు, మళ్ళా 3 అంటున్నారు, మళ్ళీ ముగ్గురు మళ్ళా అంటున్నారు, ఒకడే అంటున్నారు. మళ్ళీ ఒకడే అంటున్నారు. ఏంది కన్ఫ్యూజన్? ఇక కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి? So it is 3 personalities but the same God. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ముగ్గురు వ్యక్తిగత లక్షణాలు కలిగి ఉంటున్నారు కానీ ఒకడే అంటున్నాడు. Suppose I am there. ఉదాహరణగా నేనున్నట్లయితే My name is Ravi Ranjan. నా పేరు రవిరంజన్. God gave me 2 sons. నాకు 2 కొడుకులు ఇచ్చాడు. So in relation to my sons, నా యొక్క కుమారులతో నాకున్న సంబంధం ఏంటంటే who am I? నా యొక్క కుమారులకి నేనేమై ఉంటున్నా, నాకు సంబంధం ఏంటి? Father. Very good. ఫాదర్ అంటే తండ్రి. అందరు చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు. అర్థమవుతుంది. Now I am father. ఇప్పుడు నేను తండ్రిని. So but I have my father. కానీ నాకు కూడా తండ్రి ఉంటున్నాడు. My father is was in Vijayawada. నాకు తండ్రి విజయవాడలో ఉండి వచ్చాడు. He is now with the Lord. ఇప్పుడు ఆయన ప్రభుతో పాటు So when ఉన్నాడు. I used to go to Vijayawada, నేను విజయవాడకి వెళ్ళినప్పుడు now there I am అక్కడ నేనేంటి? son. Very good. అక్కడ నేను కుమారుడు. In Vijayawada I am son. విజయవాడలో నేను కుమారుడిని. In Hyderabad I am the father. హైదరాబాద్లో నేను తండ్రిని. So now I take my sons also to Vijayawada. ఇప్పుడు నేను నా కుమారులను కూడా విజయవాడకి తీసుకెళ్తే There అక్కడ one side I am acting as a son. ఒకవైపు నేను కుమారుడుగా The other side I am acting as a father. ఇంకో వైపు చూస్తుంటే నేను తండ్రిగా పని చేస్తూ I ఉంటున్నాను. am working as a software manager. అంతేకాకుండా ఇంకొక వైపున సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ గా పని చేస్తున్నాను. So in that relationship, ఆ యొక్క సంబంధంలో I చూసినట్లయితే am a manager. నేను అక్కడ I don't act like a father. నేను అక్కడ తండ్రి వల్లే నేను పని చేయను, I don't act like a son. లేదంటే కుమారుడు వల్లే నేను పని చేయను. పని చేయని అందరికి బెత్తం తీసుకుని పని చేయిస్తా. పని చేయకపోతే అందరిని కూడా బెదిరించుకొని పని చేస్తా. That is manager's duty. అది మేనేజర్ యొక్క పని ఉంటుంది. Suppose I go to Vijayawada. ఉదాహరణగా నేను విజయవాడకి I open my laptop. నేను నాకు ల్యాప్టాప్ తెరుస్తాను. I start doing my work. నేను ఆ పని ఆరంభిస్తుంటాను. So now I am 3 persons. నేను ఇప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు I am playing 3 roles. నేను 3 ఆ యొక్క పాత్రలను One పోషిస్తున్నాను. side I am son to my father. ఒక వైపు చూసినట్టయితే నేను నా యొక్క తండ్రికి కుమారుడును. The other side I am father to my sons. ఇంకొక వైపు చూసినట్టయితే నా యొక్క కుమారులకు నేను తండ్రిని అయి And ఉంటున్నాను. thirdly I am manager to my employees. అదే కాకుండా ఇంకొక పాత్ర ఏంటంటే నా కింద పని చేసే వారికి నేను మేనేజర్ గా ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ముగ్గురు మనుషుల్లో ఒక మనిషినేనా? అప్పుడు నేను ముగ్గురునే ఒకడినా? ఒకే మనిషి. ఒకడే మనిషిని. 3 personalities. కానీ 3 పాత్రలు ఉంటున్నాయి. That is exactly what is Holy Trinity. అదే కూడా ఈ ప్రయాణికి కూడా మనం చెప్పవచ్చు. He is same God. ఆయన ఒకడే దేవుడు. Sometimes we view him as father. కొన్నిసార్లు ఆయన చూసేది విధంగా చూస్తామంటే తండ్రిగా చూస్తాం. Sometimes we see him as son. కొన్నిసార్లు ఏం చూస్తుంటామంటే కుమారుడుగా Sometimes చూస్తాం. we see him as Holy Spirit. కొన్నిసార్లు మనం ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వలె చూస్తుంటాం. As father. ఒక తండ్రిగా Father, what he did to us? ఆ తండ్రి ఏం చేస్తుంటున్నాడు? He chose us. ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు He చేసుకున్నాడు. loved us. ఆయన మనల్ని He ప్రేమించాడు. predestined us. ఆయన ముందుగానే He నిర్ణయించాడు. sent his son to die for us. ఆయన ఏం చేశాడంటే కుమారుడు మన కోసం చనిపోవడానికి పంపించాడు. Ephesians ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక chapter 1 మొదటి అధ్యాయము beautifully describes the threefold work of the Holy Trinity. ఇక ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయములో త్రిత్వము చేస్తే మంచి పని కనబడతా ఉంది. We don't go through all these things. వీటన్నిటిని మనం వెళ్ళాం గానీ Verse 4 to 6, 4 నుంచి 6 వచనాలు we see the role of the Father. అక్కడ తండ్రి చేసే పని ఏది ఉంటుందో కనబడతా He ఉంటుంది. chose us. ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు He చేసి predestined us. నిర్ణయించాడు. He accepted us. స్వీకరించాడు. He sent his son for us. తన కుమారుడు మన కోసం పంపించాడు. That is the work of the Father. అది ఎవరు చేస్తుంటున్నారు అంటే ఆ పనిని తండ్రి చేస్తుంటున్నాడు. So now look into me. ఇప్పుడు అందరూ చూడండి. What did the Father do? తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు? Chose us. ఆయన మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. తర్వాత predestined us. ఏం చేశాడు? మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. Accepted us. మనల్ని స్వీకరించాడు. And sent his son for us. ఆయన ఇంకేం చేశాడంటే తన కుమారుడిని మన కోసం పంపించాడు. And now God the Son, ఇప్పుడు కుమారుడైన దేవుడు what did he do? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? He died for us. ఆయన మన కోసం చనిపోయాడు. He brought us redemption. ఆయన మన కోసం విమోచన తీసుకుని He వచ్చాడు. gave forgiveness to us. ఆయన మనకు పాపం క్షమాపణ గ్రహించాడు. That is the work of the Son. అది కుమారుడు చేసే పని ఏంటుంది? What is the work of the Holy Spirit? ఇక పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే పని ఏమంటుంది? He convicts us. ఒప్పిస్తాడు. He seals us for eternity. ఆయన ఇస్తా అంటే నిత్య జీవం కోసం కూడా ఆయన ముద్ర వేస్తుంటున్నాడు. He guarantees our inheritance. స్వాస్థ్యాన్ని ఆయన మనకు ఖచ్చితం చేస్తుంటున్నాడు. Verse 4 to 6. 4 నుంచి 6 వచనాలు The చూసినట్లయితే work of the Father. తండ్రి చేసే పని అక్కడ కనబడతాడు. 7 to 12. 7వ వచనం నుంచి 12వ వచనం Work వరకు of the Son. కుమారుడు చేసే పని అక్కడ 13 to 14. 13 నుంచి 14 Work of the Spirit.
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే పనే కనబడతా Ah, ఉంటుంది. so when you accept the Lord as your Savior, నీవు ప్రభువుని నీ యొక్క రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత this Holy Trinity, ఇక దేవుని పరిశుద్ధాత్మ త్రైత్వము they work together వారు ఏం చేస్తారంటే కలిసి పని చేస్తారు. to bring us salvation. వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మనకు రక్షణ తీసుకునొచ్చుగా వారు పని The చేస్తుంటున్నారు. Holy Spirit ఇక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు is given to us to indwell in us. ఆయన మనకి ఏం చేస్తున్నాడంటే మనలో నివసించడానికి ఆయన మనకి ఇవ్వడి ఉంటున్నాడు. He transforms us, ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనం రూపాంతరం He చేసుకుంటాడు. guides us, ఆయన నడిపించేవాడు He ఉంటున్నాడు. comforts us, ఆయన ఓదార్చేవాడు He ఉంటున్నాడు. corrects us, ఆయన మనం సరి చేసేవాడు He ఉంటున్నాడు. counsels us, ఆయన మనకు సలహా చెప్పేవాడు He ఉంటున్నాడు. encourages us. ఆయన మనకు ప్రోత్సాహపరిచేవాడు ఉంటున్నాడు. That is the work of the Holy Spirit inside us. అది ఏంటంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉండి మన అంతరంగంలో ఉండి ఆయన పని చేసేవాడు ఉంటున్నాడు. So after we are saved, మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత we grow in this spiritual journey. మనము ఈ యొక్క ఆత్మీయ యాత్రలో మనం ముందుకు వెళ్తుంటాము. మనం ఇంకా బలం పొందుతుంటాము. The Holy Spirit continues to strengthen us. మనం ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంటాం. యాత్ర ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం బలపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So we need to start with our salvation first. మొట్టమొదటిగా మనం రక్షణతో ఆరంభించాలి. That means confess your sins దాని అర్థం ఏంటంటే నీకు పాపాలను ఒప్పుకోవాలి. and believe in the name of the Lord Jesus Christ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామందు విశ్వాసం ఉంచాలి. and ask the Lord to come into your heart. తర్వాత ఏం చేయాలంటే నా హృదయంలోనికి రా ప్రభువా అని అడగాలి. That is the beginning of your new life. అదేంటంటే నీకు నూతన జీవానికి ఆరంభమై ఉంటుంది. Confess your sins, నీకు పాపములను ఒప్పుకోవాలి. believe in the Lord ప్రభునందు విశ్వాసం and ఉంచాలి. ask Him to come into your heart. అంతేకాకుండా ఆయన హృదయంలోనికి రావాలని ఆహ్వానించాలి. Once you are saved, నువ్వు రక్షణ పొందిన తర్వాత God puts His Holy Spirit in you. ఆయన నువ్వు రక్షణ పొందిన తర్వాత దేవుడు తనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని నీకు హృదయంలో పెడతాడు. Now once you ask Him to come into your heart, నీ యొక్క హృదయంలోనికి రాముని ఆహ్వానించినప్పుడు in your heart, నీకు హృదయంలో the Holy Spirit comes. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలోకి వస్తాడు. Along with Him, ఆయనతో పాటు we experience the work of the Trinity. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక త్రిత్వం ఏదో పని చేస్తుంటున్నారో ఆ పనిని మనం అనుభవించాలనుకుంటున్నాం. When the Spirit is in us, inside us, ఇక పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉంటున్నప్పుడు we need to believe in that Holy Spirit is living in me. మనం ఏమైనా విశ్వాసం ఉంచాలంటే ఇక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాలో నివసిస్తుంటున్నాడు అనేది విశ్వాసం We ఉంచాలి. need to reckon to His help. అంతేకాకుండా ఆయన ఏమైతే చెప్తున్నాడో అది ఆక సలహాలు అంటే ఆక సహాయంగా చూడాలి. You ask Him, ఆయన అడగాలి. Lord, I am going out. ప్రభువా నేను బయటికి వెళ్తుంటున్నాను. Help me to overcome all the temptations. నేను వెళ్తుంటున్నాను కాబట్టి బయటికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి వచ్చే శోధనలు నేను దాన్ని అధిగమించినట్లు Lord, I am going to write an exam. ప్రభువా నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్తుంటున్నాను. Give me counsel, give me wisdom. నాకు జ్ఞానం అనుగ్రహించు. So for all your needs, నీ యొక్క అవసరాలు అన్నిటి కోసం కూడా spiritual needs, ఆత్మ సంబంధమైన అవసరాలు, physical needs, భౌతిక సంబంధమైన అవసరాలు, educational needs, విద్యా సంబంధమైన అవసరాలు, emotional needs, భావోద్రేకాల సంబంధమైన అవసరాలు, relation needs, అంతేకాకుండా సంబంధ బాంధాలు ఉన్న అవసరాలు, all needs you can go to Holy Spirit. ప్రతి అవసరం కోసం కూడా మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలము. And you need to yield yourself to the lordship of the Lord. అంతేకాకుండా ప్రభు యొక్క శిరసత్వానికి కోసం ఆయన ప్రభుత్వానికి కింద మనం ఒప్పుకోవాలి. The Holy Spirit comes inside us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి వచ్చినప్పుడు He will only help when you voluntarily submit yourself. ఆయన ఎప్పుడు నీకు సహాయం చేస్తాడంటే నీ అంతట నీవు స్వతహాగా నువ్వు ఆయనకు అప్పజెప్పుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన సహాయం చేసేవాడు. If you resist, నువ్వు వద్దనుకున్నట్లయితే if you don't go to Him, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే you will continue to be like a carnal believer. You will not grow in spiritual life. నువ్వేం చేస్తావంటే శరీరానికి సంబంధమైన ప్రకృతి సంబంధమైన విశ్వాసిగా ఉంటావు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన విశ్వాసంగా ఎదగవు. If we want to grow in the Lord, నీవు ప్రభునందు ఎదగాలంటే continuously, ప్రతిరోజు కూడా క్రమక్రమంగా day by day, ప్రతిరోజు కూడా క్రమక్రమంగా ఎదగాలంటే we need to go to Holy Spirit. నీవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Where is the Holy Spirit? నీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు? ఎక్కడున్నాడు? మనలో ఉన్నాడు. ఆయన మనలోనే ఉంటాడు. మనతో ఉన్నాడు. ఆయన మనతో పాటు ఉంటాడు. He is inside us. ఆయన మనలో ఉంటున్నాడు. He is with us. ఆయన మనతో పాటు ఉన్నాడు. Always ready to help. ఆయన ఎప్పుడు కూడా సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. He will help only those who come to Him. ఆయన ఎవరికి సహాయం చేస్తాడంటే ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వారికి ఆయన సహాయం చేస్తాడు. The Holy Spirit inside us మనలో ఉంటున్నాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు is always ready to help us. ఆయన సహాయం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు. But in the throne room of the unsaved people, కానీ ఎవరైతే రక్షణ పొందకుంటున్నారో వారి యొక్క హృదయమైన సింహాసనం పైన ఎవరు ఉంటున్నారు? ఎవరున్నారు?
The flesh is there, అక్కడ శరీరం ఉంటుంది, world is there, లోకం ఉంటుంది, and the Satan is there. అంతేకాకుండా సాతానుడు They ఉంటున్నాడు. continue to destroy them, వారు ఏం చేస్తున్నారంటే తమను తాము నాశనం చేసుకుంటూ and ఉంటారు. finally they take them to hellfire. చివరికి వారిని ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క నిత్యమైన నరకాగ్నిలోకి తీసుకుని వెళ్తారు. So when you accept the Lord, మనం ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత this fight is there. ఈ యొక్క పోరాటం అనేది ఉంటుంది. That is why Apostle Paul said, ఆ కారణం చేతనే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు. 1 Timothy chapter 6 verse 12, మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వచనము, fight the good fight of faith. విశ్వాసంతో కూడిన మంచి పోరాటం పోరాడము అని చెప్తుంటున్నాడు. మంచి పోరాటము మంచి పోరాటం పోరాడము. పోరాడము అంటున్నాడు. All believers, విశ్వాసం అందరూ కూడా we are fighters. మనం అందరం కూడా పోరాడేవారం ఉంటున్నాం. As a fighter, మనం పోరాడేవారంగా what do you need? మనకు ఏం అవసరం ఉంటుంది? First you need courage, మనకు ధైర్యం అవసరం you ఉంటుంది. need confidence, మనకు నమ్మకం అవసరం ఉంటుంది. we need desire victory, అంతేకాకుండా మనము విజయాన్ని కోరుకునే వారం we ఉంటాం. need discipline. అంతేకాకుండా మనకు క్రమశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. Suppose fighting means not only fighting, playing any sport. కేవలం పోరాటం అంటే కొట్లాడడం మాత్రమే కాదు కానీ ఒక ఆటలో Suppose now everybody is watching IPL match, ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఐపీఎల్ చూస్తున్నారు కదా. then we fight, ఐపీఎల్ కూడా పోరాటం ఉంటుంది. fight for victory. వారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే విజయం పొందాలని పోరాడుతున్నారు. So to win, వారు దాంట్లో విజయం పొందాలంటే you need determination, దానికి ఖచ్చితంగా దృఢత్వం అవసరం you ఉంటుంది. need diligence, అంతేకాకుండా నీకు జ్ఞానం కూడా అవసరం ఉంటుంది. you need discipline, అంతేకాకుండా నీకు క్రమశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. you need to have the desire to fight and win. అంతేకాకుండా నేను విజయం పొందాలి, దానికోసం పోరాడాలని కోరిక నీళ్ళు కలిగి ఉండాలి. Sometimes the other opponent party makes a lot of runs. ఉదాహరణ చూసినట్టయితే వేరే జట్టు బాగా రన్లు కొడితే Recently some SRH put 270. ఎస్ఆర్హెచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే 270 స్కోర్ చేశారు. అరే 20 ఓవర్లో 270 అని ఇక్కడే కోలపడిపోయాం అనుకో, యు ఆర్ నాట్ ఏ ఫైటర్. అరే 20 ఓవర్లో 270 కొట్టేశారు, మనం దాన్ని మించుతామా లేదా అని మించలేము అనుకుని డీలా పడిపోతే యూ కెనాట్ ఫైట్, నువ్వు పోరాటం యూ చేయలేవు, కెనాట్ విన్. నువ్వు గెలవలేవు, ఎట్లయినా కొట్టాల్సిందే. ఆ స్కోర్ అధిగమించాల్సిందే. Then those guys fought and got victory, right? ఆ విధంగా పోరాటం చేసిన తర్వాత వారు విజయం పొందేవారు ఉంటారు. Same thing in spiritual life. అదే నియమం కూడా ఆత్మ సంబంధం విషయాలు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అమ్మో సాతానుడు వచ్చేసాడు, అమ్మో సాతానుడు అమ్మో వచ్చేసాడు, పెద్ద టెంప్టేషన్ వచ్చేసింది, చాలా పెద్ద శోధన వచ్చేసింది, నేను ఓడిపోతానా నేను ఓడిపోతాను అంటే ఓడిపోతావు. ఓడిపోతానంటే ఓడిపోతావు. దట్స్ వై పాల్ సెడ్, అందుకే పౌలు అంటున్నాడు కదా, ఫైట్ ద గుడ్ ఫైట్, ఆ యొక్క మంచి పోరాటం పోరాడు, ఫైట్ విత్ యువర్ ఫ్లెష్, ఆ యొక్క శరీరంతో పోరాడు, ఫైట్ విత్ ద వరల్డ్, ఈ యొక్క లోకంతో ఫైట్ పోరాడు, విత్ సాతాన్. సాతానుడితో పోరాడు. We are victorious in Christ Jesus. మనం క్రీస్తునందు విజయం పొందిన వారం ఉంటున్నాం. We are more than conquerors in Christ. మనం క్రీస్తు చూసినట్టయితే మనం విజయోత్సవం ఉంటున్నాం. So Christian life ఇక క్రైస్తవ జీవితము is with full of fights. ఈ యొక్క క్రైస్తవం చూసినట్టయితే ఎప్పుడు కూడా పోరాటం కలిగే జీవితం ఉంటుంది. Not fighting with brethren, సహోదరునితో పోరాటం కాదు, not fighting with mother and father. లేదా తండ్రితో లేదా తల్లితో పోరాటం కాదు. We are all good fighters. మనం అందరం కూడా బాగా పోరాడతాం. అమ్మతో బాగా కొట్లాడతాం, అమ్మతో బాగా కొట్లాడతాం, నాన్నతో కొట్లాడతాం, నాన్నతో కొట్లాడతాం, అన్నతో కొట్లాడతాం. అన్నతో కొట్లాడతాం. కొట్లాడవలసి ఎవరితో కొట్లాడకూడదో వాళ్ళందరితో కొట్లాడతాం. ఎవరితో కొట్లాడకూడదో వాళ్ళందరితో కూడా కొట్లాడతాం. ఏది కొట్లాడాలో దాన్ని కొట్లాడడం. కానీ దేనికి కొట్లాడకూడదో దాన్ని కొట్లాడుతుంటాం. That is why ఆ కారణం చేత the Lord is telling, దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా, those are bad fights. అవన్నీ కూడా చాలా చెడ్డమైన పోరాటం. మీరేం పోరాటం పోరాడాలి? మీరు ఏం పోరాటం పోరాడాలి? మంచి పోరాటం. మంచి పోరాటం పోరాడాలి. మంచి పోరాటం అంటే మంచి పోరాటం అంటే శరీరేచ్ఛలతో పోరాడాలి, శరీరంతో టెంప్టేషన్ తో పోరాడాలి, ఆ యొక్క శోధనతో పోరాడాలి, సాతానుతో పోరాడాలి, సాతానుతో పోరాడాలి, ఈ లోకంతో పోరాడాలి. ఈ లోకంతో కూడా పోరాడాలి. Then you will get victory. అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు విజయాన్ని పొందేవాడు. So as young people, మనం యవనస్తులుగా when we obey to our commanding officer, మనకు ఆజ్ఞనిచ్చే ఆ యొక్క అధికారికి మనం లోబడినట్లు, when we please him, ఆయనకు మనం విధేయత చూపించడం, we are good soldiers of Christ. మనం క్రీస్తుకు మంచి సైనికులుగా And ఉన్నప్పుడు, that is the theme of this VBS. అదే మనకు వీబీఎస్ కలిగిన శీర్షిక, Be a good soldier of Jesus Christ. క్రీస్తుకు మంచి రానవాడుగా ఉండు. If you are a good soldier, నీవు మంచి సైనికుడిగా you ఉన్నట్లయితే should fight a good fight మనం మంచి పోరాటం పోరాడాలి. to please the commanding officer. మన పైన ఉండే ఆ యొక్క అధికారిని మనము
చాలా ప్రోత్సాహపరిచే విధంగా ఆయనకి ఇష్టమైన Ah, రీతిలో మనం పోరాడాలి. so if we have a commanding officer, మన పైన నాయకుడిగా ఉన్నవాడు what we should do? మనం ఏం చేయాలి? We should listen to him. ఆ యొక్క నాయకుడికి మనం విధేయత We చూపించాలి. should please him. అతన్ని మనం సంతోషపెట్టాలి. We should talk to him. ఆయనతో పాటు మాట్లాడాలి. We should follow his guidance. అతను ఏమని చెప్తున్నాడో దాని విధేయత Ah, మనం you పాటించాలి. cannot fight as you like. నీ ఇష్టానుసారంగా పోరాటం చేయలేవు. A soldier ఒక సైనికుడు must always listen to the commander. ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క కమాండర్ కి ఆయన పైన అధికారికి విధేయత చూపిస్తున్న మాట He, వింటూ రావాలి. he should find his will. ఆయన యొక్క చిత్తం ఏమంటుందో దాన్ని He గ్రహించాలి. should find his plan. తన యొక్క ప్రణాళిక ఏమంటుందో గుర్తించాలి. He should find his pleasures. తను ఏవైతే ఆ ఇష్టం ఉంటుందో వాటిని తెలుసుకోవాలి. That is why ఆ యొక్క కారణం చేత you and I, నీవు నేను కూడా we need to fight to please the commanding officer. మనకు ఏదైతే కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటే అధికారి ఉంటున్నాడో ఆ యొక్క వ్యక్తిని మనం సంతోషపరచాలి How, ఉండాలి. how do we know? మనం ఇది ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి? When we read the word of God, మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుకున్నప్పుడు when we తెలుసుకుంటాం. pray to him, అంతేకాకుండా ప్రార్థన చేసినప్పుడు the Lord reveals his will to us. దేవుడు తన యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన బయలుపరుస్తాడు. In the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యంలో we understand the plan of God. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమైంటుందో మనం దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా గ్రహించగలం. We understand the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమైంటుందో దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా గ్రహించగలం. When we pray to him, మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు he ఆయనకు speaks to us. ఆయన మనతో పాటు మాట్లాడేవాడు He ఉంటున్నాడు. strengthens us. ఆయన Strength, బలపరిచేవాడు he ఉంటున్నాడు. helps us ఆయన మనకు సహాయం so చేసేవాడు that we can fight a good fight. తద్వారా మంచి పోరాటం పోవడానికి మనం సహాయం చేస్తుంటాడు. So all the young boys and girls, ఇక్కడ కూర్చున్న ఏమైనా సోదరులందరూ so కూడా today, నేర్చుకున్నారా? what you need to decide, మీరు ఒక విషయాన్ని తీర్మానం I చేసుకోవాలి. will fight the good fight. ఏంటంటే మంచి పోరాటం నేను For పోరాడతాను. in my heart, నా యొక్క హృదయంలో there is Holy Trinity. ఇక పరిశుద్ధమైన త్రిత్వం ఉంటున్నాడు. The Holy Spirit is there. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటున్నాడు. He will help me. ఆయన సహాయం చేస్తాడు. For all my needs, నాకు అవసరం అన్నిటి విషయంలో I go to him. నేను ఆయన ఎదుగు వెళ్తాను. My emotional needs, నా యొక్క భౌతికమైన సంబంధ విషయాలు, educational needs, విద్యా సంబంధమైన విషయాలు, physical needs, భౌతిక సంబంధమైన విషయాలు, spiritual needs, ఆత్మ సంబంధమైన for విషయాలు, every need, ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని విషయంలో go to Holy Spirit. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దగ్గరికి వెళ్తాను. Depend on him. ఆయన పైన ఆధారపడతాను. Obey him. ఆయనకు విధేయత చూపిస్తాను. Seek him. ఆయన వెతుకుతాను. And then move forward in fighting the good fight. తర్వాత నేను ఆ యొక్క మంచి పోరాటం పోరాడానికి ముందుకు వెళ్తాను. When we obey to the Spirit, మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి విధేయత when చూపించినప్పుడు we walk in the Spirit, ఆత్మ చేత మనం నడిపింపడినప్పుడు we will not satisfy the lusts of the flesh. ఆత్మానుసారంగా నడిచినప్పుడు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చము. As young people, యవనస్తులముగా as you are growing, మనము ఎదుగుతున్న కొద్దీ there is a lot of fight. మనకు చూసినట్టయితే అనేకమైన పోరాటాలు ఎదురవుతాయి. This flesh ఇక్కడ శరీరం ఉంటుంది. keeps on pulling us back. ఆ యొక్క శరీరం మనకు వెనక్కి గుంజేదిగా ఉంటుంది. But every day, ప్రతిరోజు with కూడా God's help, దేవుని యొక్క సహాయం we ద్వారా have to make one step forward. ప్రతిరోజు కూడా ఒక అడుగు ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేస్తూ రావాలి. When you accept the Lord, మనం ప్రభుని రక్షకుని అంగీకరించిన తర్వాత tomorrow you will not become sinless. నీవు అంగీకరించిన మరుసటి దినమే పాపం లేనివాడిగా ఉండవు. తెల్లారిపాటికల్లా నువ్వు పరిశుద్ధమైన దేవదూత అయిపోవు. తెల్లారేసరికి నువ్వు పరిశుద్ధమైన దేవతతో అయిపోవు. You will sin less and less and less, and finally one day you will become sinless. నువ్వు ఏమవుతుంటావు అంటే రక్షణ పొందిన తర్వాత నుంచి క్రమంగా పాపం అనేది చేయడం తగ్గిపోతా ఉంటుంది. ఆ తగ్గిపోయి ఒక దినం వచ్చేస్తుంది నువ్వు పాపం లేనివాడిగా అవుతావు. If you continue to yield yourself to the lust of the flesh, నీవు ఆ యొక్క శరీర హెచ్చరిక నువ్వు లోబడిపోతున్నట్లయితే you will not grow. నీవు ఎదగలేవు. You will not be able to fight. నువ్వు పోరాటం చేయలేవు. You will live a defeated life. నీవు అపజయం కలిగి ఉంటావు. But if you yield yourself to the Holy Spirit, కానీ నీవు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి నీవు అప్పజెప్తున్నప్పుడు God gives you strength దేవునికి బలం అనుగ్రహిస్తాడు to fight the good fight. అంతేకాకుండా మంచి పోరాటం పోరాడతావు. And the Lord said, దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా, I have overcome the world. నేను ఈ లోకమును I జయించున్నాను. have defeated Satan. నేను సాతాను I ఓడించేశాను. have defeated sin. ఆ పాపాన్ని I have ఓడించాను. defeated hellfire. అంతేకాకుండా నరకాన్ని కూడా I have ఓడించాను. defeated death. నీకు మరణాన్ని కూడా విజయం పొందాను. Same victory ఆ యొక్క విజయమే I will give to you. నేను ఆ విజయాన్ని మీకు కూడా అనుగ్రహిస్తాను. Through Christ we are more than conquerors. క్రీస్తు ద్వారా మనము అత్యధికమైన విజయం వెంచున్నాము. Let us claim that promise. కాబట్టి ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని చేపడదాం. Lord, give me victory ప్రభువా నాకు విజయం అనుగ్రహించు. over my flesh. నాకు శరీరం పైన విజయం Give me అనుగ్రహించు. a victory నాకు విజయాన్ని in అనుగ్రహించు. my spirit. నాకు ఆత్మలో నాకు Give విజయం me అనుగ్రహించు. victory నాకు విజయాన్ని in my అనుగ్రహించు. academics. నా యొక్క విద్యాభ్యాసం నాకు విజయం అనుగ్రహించు. Help me to grow in you నీలో ఎదగడానికి నాకు సహాయం and చేయి. help me to live a victorious life. అంతేకాకుండా విజయోత్సవంతో కూడిన జీవితం జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందామా?
దయచేసి అందరూ మోకరించండి, కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మరొకసారి నీ యొక్క సన్నిధికి వస్తుంటున్నాం ప్రభువా. మీరు నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినందుకు మీకు ఎంతో వందనం చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభువా. అవును ప్రభా, మేము నీ పైన ఆధారపడినప్పుడు మీరు మాకు విజయాన్ని అనుగ్రహించేవారుగా ఉంటున్నారు ప్రభా. మా యొక్క ప్రతి అవసరతలో కూడా మీరు మాకు సహాయం చేసేవారుగా ఉంటున్నారు ప్రభా. ఏ ప్రభా, మేము నీ కొరకు మంచి పోరాటం పోరాలని మీరు కోరుతుంటున్నారు. అందుకు మీకే ఎంతో నా చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మీ యొక్క వాక్యం అనుగ్రహించారు, మీ యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలని, మీ యొక్క నీలో శక్తి పొందడానికి ప్రార్థన చేయాలని ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. నీలో ఎదగడానికి మేము వాక్యం చదవాలని మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా నిత్యమైన రాజ్యంలో మేము నీతో పాటు ఉండాలంటే ప్రభా, మేము మీకు విధేయత చూపించి నీ పైన ఆధారపడి విశ్వాసంతో కూడిన విజయంతో మేము ఈ లోకంలో జీవించాలని మీరు కోరుతుంటున్నారు. అందుకు మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఇంకా ఇక్కడ ఎవరైతే కూర్చుని ఉంటున్న వారు నిన్ను సొంత రక్షకంగా అంగీకరించకుండా ఉంటున్నారో ప్రభా, అటువంటి వారు తమ యొక్క పాపములను ఒప్పుకొని, అలాగే ప్రభా నీ యందు నా యందు విశ్వాసం ఉంచి నిన్ను తమ రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లు కూడా కావాల్సిన కృపను అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా మీరే సహాయం అనుగ్రహించండి. ప్రభా విత్తబడిన వాక్యాన్ని కూడా మీరే నీరుగట్టి ఫలింపజేయవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా మానవ హద్దుబాటులతో విత్తబడిన వాక్యాన్ని ప్రభా సాతాను ఎత్తుకొని పోకుండా మీరే కృపను అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా ఎవరైతే తీర్మానం చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రభా, పోరాటం కలిగి ఉంటున్నారో అటువంటి వారికి కూడా మీరు విజయం అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా మీరే సాయం అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా ప్రభా తీర్మానం చేయడానికి కూడా మీరే కృపను అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ఎవరైతే తీర్మానం చేసుకుంటున్నారో ఆ యొక్క తీర్మానంలో కూడా నిలిచి ఉండడం కూడా కావాల్సిన కృపను అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా మీరు మా యొక్క ప్రార్థన విధానం జవాబిస్తారని నమ్మి స్తుతిస్తుంటున్నాం. యేసుక్రీస్తు నామములో స్తుతించి ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అలాగే మోకరించి ఉండండి. మీరు వాక్యాన్ని వింటూ వచ్చారు. మీరింకా ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు వారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకుండా ఉన్నారో, ఇంతవరకు అంగీకరించలేదో, ఇప్పుడు నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని నా యొక్క సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తాను అని తీర్మానం చేసుకుంటున్నట్లయితే, మీరు మీ యొక్క కుడి హస్తాలని మీ యొక్క తలల కంటే పైగా చూపించినట్లయితే, మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం. ఇక్కడ కూర్చున్న వారు ఎవరైనా సరే, వాక్యం వింటున్న వారు ఎవరైనా సరే, పెద్దలైనా సరే, పిల్లలైనా సరే, యవనస్తులు, అబ్బాయిలు ఎవరైనా సరే, మీరు ఆ విధంగా తీర్మానం చేసుకుంటున్నట్లయితే మీరు చేతి చూపించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. సహోదరి ప్రభుని దీవించును గాక. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క అవకాశము మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. అవకాశము జారవిడుచుకుంటే నిత్యత్వానికి నువ్వే బాధ్యుడివై ఉంటావు. దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని కోరుతుంటున్నాడు. దేవుడు నీకు బలం అనుగ్రహించాలని కోరుతా ఉంటున్నాడు. ఇదేదో భావోద్రేకంతో కూడిన తీర్మానం కాదు. దేవుడు నీ కోసము ఆయన దిగి వచ్చాడు. తన కుమారుడిని నీకు అనుగ్రహించాడు. నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. తన రక్తాన్ని నీ కోసం చిందించాడు. నీకు పాపాల కోసం ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించాడు. ఎవరు కూడా ఇక పాప క్షమాపణ ఎవరు ఇవ్వలేరు. పాపముతో కూడిన జీవితము మరణమై ఉంటుంది. నిత్య నాశనమై ఉంటా ఉంటుంది. దేవుడు ఆ యొక్క నరకాన్ని నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుతా ఉంటున్నాడు. ఆయన నీ ఎదుట అవకాశం ఇస్తుంటున్నాడు. చాయిస్ ఈస్ యువర్స్. విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు గో? డూ యూ వాంట్ టు గో అకార్డింగ్ టు ద లార్డ్స్ వే ఆర్ యూ వాంట్ టు గో అకార్డింగ్ టు ద ఈవిల్ వే? ఇంకెవరైనా సరే మీరు తీర్మానం చేసుకోవాలని కోరినట్లయితే మీకు కుడి హస్తాలను పైకి చూపించండి. మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం. ఎవరైనా సరే ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభా ఎవరైతే తీర్మానం చేసుకుంటూ వచ్చినారో వారందరిని బట్టి కూడా మీకే ఎంతో వందనాలు. పరలోకంలో కూడా వీరిని బట్టి గొప్ప ఆనందం కలిగిందని నేను స్తుతించి గణపరుస్తుంటున్నాం ప్రభా. వారు తీసుకున్నాక తీర్మానము నిత్యత్వం కోసమైన తీర్మానం బట్టి మరొకసారి మీకే ఎంతో వందనాలు. వాళ్ళు బలపరచండి. వారి యొక్క చదువుల్లో, వారి యొక్క విద్యాభ్యాసంలో, అలాగే వారి భవిష్యత్ విషయంలో మీరు కృపను అనుగ్రహించండి. ఆత్మీయంగా కూడా వారు ఎదిగినట్లు కూడా విశ్వాసముతో మంచి పోరాటం పోరాడినట్లు మీ కృపను అనుగ్రహించండి. బలవంతులుగా చేయవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. మంచి సైనికులుగా నీకోసం మంచి పోరాటం పోరేవాడిగా వారిని చేయవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం ప్రభా. మీరు వారిని స్థిరపరచండి, బలపరచండి. ఇంకా ఎవరైతే తీర్మానం చేసుకోకుండా తమ యొక్క హృదయాలను కఠినపరుచుకుంటున్నారో ప్రభా, వారికి నీ చిత్తం మీద మరొక అవకాశం అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. తమ యొక్క ప్రాణములు విడిచిపోక మునిపే, నీ యొక్క రాక మునిపే వారిని తమ సొంత రక్షణగా అంగీకరించినట్టు కూడా కావాల్సిన కృపను అనుగ్రహించండి. ఎవరైతే రక్షణ పొంది ఇప్పటికే ప్రభా తీర్మానం చేసుకుని ఉంటున్నారో ప్రభా, వారిని బలపరచండి. వారిని ఇంకా ఆత్మీయంగా
ఆత్మీయంగా బలపరచవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాం. ఆత్మీయంగా ముందంద వేయట కూడా కావాల్సిన కృపను అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున స్తుతించి ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.